Hello dear students, welcome to the fourth lecture of the buyback of share. In this lecture, we are going to discuss the problems in the buyback of shares. Up to the third lecture, we discuss the theoretical side and the general entry. Okay, and this lecture we are going to discuss the problems relating with the buyback of shares. And before that, just familiarizing the journal entry. Okay, these are the journal entries regarding the buyback of share. Suppose the companies are issuing the shares for the fresh shares for the purpose of buyback. The first channel, the bank account debtor to share capital at par. Then the premium, the bank account debtor to share capital to share premium. And suppose a discount, the bank account debtor, the discount on issue account debtor to share capital account. Okay, this is the part of the issuing the shares for the purpose of the buyback. And suppose an issue in the debentures relating with the buyback, the journal entry is the bank account debtor to debentures, and suppose if there is a premium, there is a security premium, so issue in the security premium. That is second situation, the issue in the debentures and the other specified security for the buyback. And the first situation, they are issuing the shares for the purpose of the buyback. And third one, suppose you are using the reserves or the profit for the purpose of the buyback. The journal entry is a general reserve or the free reserve account debtor to the capital redemption reserve. Okay, that's a journal entry regarding your the using the free reserve for the purpose of the buyback. And suppose the fourth one, that is a buyback of share. The buyback may be at the par, at the premium, at the discount. At the par, the journal entry is share capital account debtor to shareholders. At premium, share capital account debtor, security premium or reserve account debtor to shareholders account. And third, at discount, share capital account debtor to shareholders account to capital reserve account. That is the buybacking process. Suppose the buyback at par, premium or the discount. And fifth one is the buyback expenses. The journal entry is the buyback expense account debtor to the bank account. And the buyback expenses will be closed. That's the journal entry is the P&L account debtor to the buyback expense account. And the investments are sold. Investment may be at the profit or loss. Suppose the loss is shown the surplus account. Is a profit is a non-trading concern showing the capital reserve, and the trading concern show the surplus account. Suppose the last one is for making of the buyback, the shareholders account debtor to the bank account. Okay, these are the entries regarding the buyback. Just refreshing the journal entries here. Once again, the first entry, the company issuing the shares, and second one is the company issue the debentures, and using the reserve, and buybacking journal entries, and the buybacking expense, closing of the expense. Then investments are sold. And last one, making the payment of the buyback. Okay, and let's move into the first problem in the buyback. Okay. XYZ Limited decided to buy back 25% of its 4 crores paid up capital. This 4 crores paid up capital. The face value per equity share rupees 10, whereas the market price is 25. Where the market price is 25. XYZ Limited take the following steps for the buyback of its shares. The first step, they are issuing the 14% debentures for rupees 100 each at par for the face value of rupees 1 crores. That means the issue with the debentures. And second one is to utilize general reserve to the extent required. Then third one is the selling non-trading investment of rupees 50 lakh for rupees 52 lakh. The last one, the buyback shares at market price. And this is a question. അതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനി ബൈബാക്കിന് പോവാണ്. കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞു 4 crore പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 25% ഓഫ് ദ ഷെയർസിന് പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ 25% ഒരു ബൈബാക്കിന് പോവാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂ ഷെയർ ₹10 ആണ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് ബൈബാക്ക്. ഫേസ് വാല്യൂ കിട്ടിയ ഷെയർ വേർ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ₹25. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയറിന്റെ 25 ആണ്. ബൈബാക്കിന് പോകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി 14% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ 1 crore ₹100 ഫേസ് വാല്യൂ ഉള്ള 1 കോടി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇഷ്യൂവിങ് ദ 1 crore ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 1 കോടി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് 100. ദാറ്റ്സ് എ പാറിലാണത്.
Then utilize general reserve to the extent ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് general reserve യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. Then third one, selling non trading investment. ഇവിടെ non trading investments ഉണ്ട്, കാരണം ഇവർ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് 50 ലക്ഷത്തിൻ്റെ അവർ വിൽക്കുന്നത് 52 ലക്ഷത്തിനാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ദെൻ ബൈ ബാക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ പഠിച്ചത്, അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് പറയും. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കേസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഷെയർസോ അതോ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പലപ്പോഴും പറയും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ബൈ ബാക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ദെൻ ബൈ ബാക്ക് നടത്തുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം, എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. ബൈ ബാക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം. ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് 25% ഓഫ് ദ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ. സോ ദറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക്. So decide the amount for the buyback. 25% of its 4 crore paid capital. So the 4 crores 4 കോടി, the 25% is 1 crores. 1 കോടിയാണ് നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. ദെൻ എത്ര ഷെയർസ് വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ₹10 ആണ്. അപ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 1 crores ഡിവൈഡ് ബൈ ദ 10. നോർമലി 10 lakh ഷെയർസ് ആണ് ഒരു ബൈ ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലോജിക്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആ ബൈ ബാക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയേക്കുക. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതങ്ങോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും ദ ഡിസൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക്. സോ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് 4 crores ആൻഡ് ദ 25% ഈസ് എ ബൈ ബാക്ക്. 4 കോടിയിൽ 25%, ദാറ്റ്സ് 1 കോടിയാണ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എത്ര ഷെയർസ്, ഫേസ് വാല്യൂ ₹10 ആണ്. ഫേസ് വാല്യൂമാണ് ഷെയർസ് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 1 crores ഡിവൈഡ് ബൈ 10 lakh ഷെയർസ് ആണ് അവിടെ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചു 10 lakh ഷെയർസ്. ഈ ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ദർ ഇഷ്യൂവിംഗ് ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഈ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഇഷ്യൂവിംഗ് ദ 14% ഡിബഞ്ചർ ₹100 ഈച്ച്. ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ₹1 crores. 1 കോടിക്ക് ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബൈ ബാക്ക് ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ അവർ ചെയ്യണത് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ 1 കോടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ 1 കോടി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്യൂവിങ് ദ 14% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ് 1 കോടിയുടെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ബാക്ക് ഫോർ ഇഷ്യൂവിങ് ദ ബൈ ബാക്ക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദർ ഇഷ്യൂവിങ് ദ 14% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ₹100 ഈച്ച്. അങ്ങനെ 1 കോടിയുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ 1 കോടി നമുക്ക് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യണം. ആ 1 കോടി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തത് ഡിബഞ്ചറാണ്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൈ ബാക്ക് അവർ മീറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എത്ര ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 കോടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫേസ് വാല്യൂ 100 ആണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് 1 lakhs ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 lakh ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നോർമലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ബൈ ബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ബൈ ബാക്കിന് നമുക്ക് ആവശ്യം 1 കോടിയാണ്. 1 കോടി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നത് റിസർവ് നിന്ന് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് 1 crore ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി. നമുക്ക് 1 കോടിയാണ് ആവശ്യം. 1 കോടി മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ജനറൽ റിസർവ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് റിക്വയർഡ്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച്. ഇവിടെ നമുക്ക് റിസർവ് ആവശ്യമില്ല, കാരണം 1 കോടിയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. ആ 1 കോടി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചർ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തു. 1 crores for the purpose of the buyback, and we are issuing the debentures of ₹1 crore for meeting your the buyback. Okay, then the buyback the shares at the market price. Buyback is the market price, and the market price is 25 ആണ്. That is a very important element. The buyback at a market price, and the market price 25. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീമിയം എന്നായിക്കാണ്. Market price 25, that means there is a premium. There is a possibility of the premium. So it means the buyback at a premium. Buyback ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. So the face value ₹10 ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫേസ് വാല്യൂ ₹10 ആണ്. പ്രീമിയം എന്നപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? ബാക്കി രൂപ പ്രീമിയത്തിലാണ്. 15 രൂപയുടെ പ്രീമിയത്തിലായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് എ ₹10 പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ₹15 പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയം. ദ ടോട്ടൽ ഈസ് ₹25. ആൻഡ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വന്നത്? ദ സെല്ലിംഗ് ദ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്.
നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് സെല് ചെയ്തേക്കുന്നത് 50 ലക്ഷത്തിന് 52 ലക്ഷം സെല് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിംഗ് ദ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 15 lakh for ₹52. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രോഫിറ്റ് വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം. ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക് ആൻഡ് ദ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദെൻ എന്താണ് ബൈ ബാക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ദർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ മുഴുവൻ പൈസ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം, നമ്മൾ അവർ ഇഷ്യൂ ഇൻ 1 crore ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ആവശ്യം 1 crore തന്നെ. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ബാക്കിൻ്റെ ആവശ്യമായ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി പറയുന്നത് റിസർവ്സ് ആവശ്യമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. റിസർവ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് 1 crore ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ 1 crore സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി റിസർവിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ ബൈ ബാക്ക് ഈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 25 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 10 രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 15 രൂപ പ്രീമിയമാണ്. ദെൻ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട്, നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 52 ലക്ഷം സെല് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 50ന് 52 ലക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് അവർ സെല് 50 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെല് ചെയ്യുന്നത് 52 ലക്ഷമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ദ ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രി എന്തായിരിക്കും? ആദ്യ ജേണൽ എൻട്രി ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തത്? ബൈ ബാക്കിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. The debentures at face value. So the normally the first channel there is an issue in the debenture on issue ചെയ്യണം. What is the debenture issue? Debenture issue എന്താണ് journal entry? Just see the journal entry. There is not shares issue എന്നില്ല. There is issue in the debentures, the bank account attached to the debentures account. To security, if it is പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയം കാണിക്കുക. The issue in the debentures par, it's a bank account attached to the debentures. Was the first journal entry that issue the bank account debtor to the 14% debentures, issuing the 14% debentures, ₹100 each face value, ₹1 crore at par. That means 1 crore. The amount already calculated 1 crore on the parameter. So that is issuing the debentures, the bank account to the debentures. Okay, then buyback. The buyback at market price. ഈ buyback ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബൈബാക്ക് അറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ബൈബാക്ക് അറ്റ് പ്രീമിയമാണ്. ഓക്കെ, എത്ര ഷെയർസാണ് ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 10 lakh ഷെയർസാണ് ബൈബാക്കിന് പോകുന്നത്. 10 lakhൽ 10 rupees par and the 50 rupees premium. So that means the buyback at the premium. So buyback at a premium, what is the journal entry? So share capital account debtor, security premium or reserve account debtor to shareholders account. So normally we use the share premium. Share premium ആണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം റിസർവ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഷെയർ പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഷെയർ പ്രീമിയത്തെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദ ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് ദ പ്രീമിയം വാസ് ജേണൽ എൻട്രി. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, security premium account debtor to shareholders, because the buyback at a premium. So already specified that the buyback at shares market price. That means 25 rupees market price. That means it's a premium. 10 rupees face value and 15 rupees premium. Okay. Then the number of shares, the buybacking point of it, the number of shares, it is the face value calculate 10 lakh shares. 10 lakh into 10 and 10 lakh into 15. So 10 lakh into 10 is a 1 crore. Then 10 lakh into 15, that's a 1 crore 50 lakhs. So the total amount 2 crore 50 lakhs. That is a second situation, the bank buyback at a premium. Okay, and here the selling the non-trading investment. They are selling the non-trading investment. That means 50 lakhs to 52 lakh. That's the profit on. So trading, this investment entry. Suppose a profit no മാത്രം കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ലോസും ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രം. ഏത് പ്രോഫിറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദാറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. The bank account debtor to investment to capital reserve. It's a trade, use the surplus account. Suppose non-trade, use the capital reserve. ഇതാണ് ഓർമ്മയിലേക്ക്. നോൺ ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലാണ് എഴുതുക, ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് 2 lakhs profit. So write the journal entry. So bank account debtor to investment to capital reserve. So the investment value is a 50 lakh. Okay, the profit 2 lakh is a profit. The total amount is 52 lakh. Because what is the reason for the capital reserve? Because we are selling the non-trade investment. The non-trade investment is showing the capital reserve. So bank account debtor to investment to capital reserve. Okay, so this is a bank account debtor, then to investment
to capital reserve. The bank account investment point 50 lakh, the selling the 2 lakhs profit 2 lakh, the total amount is 52 lakh. Okay, and there is no expenses here, and there is no because ഇവിടെ expense ഒന്നും വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ജേർണൽ എൻട്രി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എക്സ്പെൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ദ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി, ദ മേക്കിംഗ് ഓർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓർ ദ ബൈ ബാക്ക്, that making of the payment കൊടുക്കുന്നത് shareholders accounted to the bank account. That is the last entry, the shareholders accounted to the bank account. The shareholders account point of view, the 2 crores 50 lakhs, and so closing the 2 crores 50 lakhs. 2 crores 50 lakh on shareholders account like പോണത്. So there is a 2 crores 50 lakh. Okay, these are the entries regarding the buyback. Okay, so first you decide the amount of the buyback. It's a 4 crores paid or capital, 25%, the amount is 1 crores. Okay, and അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഷെയർസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. 1 crores, the face value is rupees 10. So normally 10,000 shares ആണ് buyback ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക. Okay, then buyback, they're issuing the debentures. For the meeting of the buyback, they're issuing the debentures. The debentures rupees 1 crores. We need rupees 1 crore for the buybacking expenses. Buyback നടത്താൻ ആവശ്യമായ amount 1 crores ആണ്. So meet the 1 crores through the debentures. So equate ചെയ്ത് പോകുന്നു, 1 crores equate ചെയ്ത് പോയി. The reserve അപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഓൾറെഡി എമൗണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. Then ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, നോൺ ട്രേഡിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രോഫിറ്റിലാണ്. 52 ലാഖിനാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഫിറ്റ്. ദ ബൈ ബാക്ക് ദ ഷെയർസ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ്. മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് 25 rupees ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് 10 rupees par value and 50 rupees a premium, and this is a profit. And the first entry, they're issuing the debentures for meeting the buyback. So amount is 1 crores, and the buyback at the premium, the buyback at the premium, it means the buyback at premium. So there is a number of shares, already calculated the number of shares, 10 lakhs number of shares, sorry, it's a 10 lakh number of shares. The 10 lakh into 10 and 10 lakh into 15, it's a face value, is a premium, the amount is 2 crores 50 lakh. Then investment, that is profit, because it's a non-trade, show in the capital reserve. It's a non-trade, show in the capital reserve. Okay, and the last entry, the shareholders accounted to the bank, it's 2 crores 50 lakh. It's a 2 crores 50 lakh. This is the first problem. So let's move to the second problem. The following figures have been extracted from the book of the Metal Product Limited as on 31st March 2018. And this is the book balances. The paid up capital, the 9 lakh equity shares rupees 10 each, 90 lakhs. The general reserve 15 lakh, surplus account 5 lakh, security premium 3 lakh, 14% debentures 10 lakh, bank balance 20 lakhs. Okay, the company decided to buy back 25% of the paid up capital. Paid up capital is the face value. It was decided to issue the 14% debentures of rupees 10 lakh. 14% debentures at rupees 10 lakh at par for the purpose of the buyback of shares. Journalize about transaction. Okay, ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് 90 ലക്ഷം പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ട്, ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട് അവർക്ക്, ദെൻ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 25% ആണ് ബൈ ബാക്ക്. അപ്പോൾ ബൈ ബാക്ക് 25, ദാറ്റ് മീൻസ് 90 lakhsന്റെ 25% ആണ് ബൈ ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ബൈ ബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണം. കമ്പനി 14% ഡിബഞ്ചർ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 10 lakhന്റെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജേർണലൈസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. Let's move into solution. The first, decide the amount for the buyback. The buyback 25%, 90 lakhs 25%, decide 25% of the paid up capital. So 90 lakh 25%, the 90 lakh 25%, it's a 22 lakh 50,000. This is the amount required for the buyback. So this is the amount required for the buyback. And number of shares 22 lakh 50,000 divided by the face value is 10. Normally it's a 2,25,000 shares ആയിരിക്കും ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് 2,25,000 ഷെയർസ്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബാക്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. 90 lakhs ആണ് കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ. പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 25% ആണ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് 90 lakhs ഇൻറ്റു 25/100, ദാറ്റ് ഇസ് 22,50,000. ഇതാണ് നമുക്ക് ബൈ ബാക്കിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. അത് എത്ര ഷെയർസ് ബൈ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? 22,50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫേസ് വാല്യൂ ഇസ് 10. സോ 10, 2,25,000 ഷെയർസ് ആയിരിക്കും ബൈ ബാക്ക്. ഈ ബൈ ബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അവർ? It was also decided to issue further 40% debentures.
ബൈബാക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 lakhs-ന്റെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ഇഷ്യൂവിങ് ദ 14% ഡിബഞ്ചർ ഓഫ് റുപ്പീസ് 10 lakh. 10 lakhന്റെ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണം. നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് 22,50,000 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ 10 lakhs-ഓടെ ഡിബഞ്ചർ മാത്രമേ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ദ 22,50,000. നമുക്ക് ആവശ്യം 22,50,000 ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു അറേഞ്ച് ദ 12,50,000. ബാക്കി ഒരു 12,50,000 ഷോർട്ടേജ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, therefore the additional amount can be arranged from the reserve. നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട്, കാരണം ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ 22,50,000 രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് 10 ലക്ഷം മാത്രമേ 10 ലക്ഷം ദാറ്റ്സ് ഓൾവേസ് 10 lakhs 10 lakhs മാത്രമേ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ബാക്കി എമൗണ്ട് നമുക്ക് വേണം എന്തിന്, ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ റിസർവ് എത്ര എടുക്കേണ്ടി വരും, 22,50,000 മൈനസ് 10 lakhs 12,50,000 റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. So available reserve, what are the available reserves? General reserve, surplus, security premium, these are your other reserves. The general reserve 15 lakh, surplus 5 lakh, then security premium 3 lakh. 15 lakh, 5 lakh, 3 lakh. So ഈ റിസർവ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ദർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ജനറൽ റിസർവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് ദർ ഇസ് എ 15 lakh. So we can easily take the 12,50,000 from the general reserve. So we can take 12,50,000 from general reserve. ഷോർട്ടേജ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. റിസർവ് നമുക്ക് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ജനറൽ റിസർവിനെ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ദെൻ സർപ്ലസ്, പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവിൽ നമുക്ക് 12,50,000 ഈസിലി എടുക്കാൻ പറ്റും. 22,50,000 ക്യാൻ ബി എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു, 10 lakh ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, ദെൻ പ്ലസ് റിസർവിൽ നിന്ന് 12,50,000 എടുത്തു. റിസർവ് 12,50,000 എടുത്തു. സോ ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് എ പാർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ബൈബാക്ക് പാറിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, ബൈബാക്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക പാറിലായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്. ദ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു ബൈ ബാക്ക് 25% പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ ഫേസ് വാല്യൂ. ബൈബാക്കിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. പറയാ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കത് പാറായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് പാർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എമൗണ്ട് 22,50,000 എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ബൈ ബാക്ക്. Then shares അതിൻ്റെ കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു 2,25,000. Then buyback മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 10 lakhന് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് എ 10 lakh ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് 22,50,000. ഇവിടെ 22,50,000 വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം റിസർവാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ റിസർവ് ഉണ്ട്, 3 റിസർവ് ഉണ്ട്. ദ സ്പെസിഫൈ 3 റിസർവ്. ദ ഷോർട്ടേജ് ഇസ് 12,50,000. ദ 12,50,000 ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ്. നമ്മൾ റിഡംഷൻ പഠിച്ച പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡംഷൻ പഠിച്ച അതേ പ്രോസസ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് 12,50,000 നമുക്ക് ജനറൽസിന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 22,50,000 അങ്ങനെ എടുത്തു. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് 10 lakhs പ്ലസ് ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്തു 12,50,000. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ബൈ ബാക്ക് അറ്റ് ദ പാർ. Okay, let's move the journal entry. The first journal entry, the issue with the debentures, the bank account at the debentures, 14% debentures. The amount is 10 lakh. The amount of the debenture is the 10 lakh. Okay, that is 10 lakh. And the balance amount taken from the general reserve. Journal entry നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. And there is the journal entry. If any buyback from the free reserve, the nominal value of the share bought capital redemption. ചെയ്യുമ്പോൾ അത് capital redemption റിസർവിലേക്കാണ് മാറ്റുക. ജനറൽ റിസർവ് ഓർ എനി ഫ്രീ റിസർവ്, ഏത് റിസർവാണ് എടുക്കുന്നത്, ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്. അപ്പോൾ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, മാറ്റണ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് റിസർവിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് കാണിക്കണം. റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ അതേ പ്രോസസ് തന്നെ. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ദ റിസർവ് 12,50,000. സോ ടേക്ക് ഇൻ ദ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് 12,50,000. That's the amount taken from the general reserve. Then the buyback at a par. The buyback at a par. What is the journal entry? The buyback at par. Journal entry is yes. There's a par share capital account at shareholders account. So the journal entry is the buyback at par. The share capital account at to the shareholders amount. എത്ര amount ആണ് ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണത്? That is 22,50,000. That's 22,50,000. So that is the amount of the buyback, 22,50,000. The 22,50,000 means 10 lakh through the debentures, 12,50,000 from the other reserve. And there is no investment. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻട്രിയോടെ എഴുതുക. There is no investment. There is no
buyback expense ഒന്നുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. So the next entry for making the payment of buyback, the shareholders accounted to the bank, that is amount is 22,50,000, the 22,50,000. Okay, that is the journal entry. These are the journal entries for this situation. The first you calculated the amount for the buyback, 90 lakh 25%, 22,50,000, and the number of shares, the face value is 10, so divide by 10, 2,25,000 shares, and the buyback point of the issue in the debentures 10 lakh. We need the 22,50,000. The shortage is 12,50,000. The 12,50,000 അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും റിസർവ് എടുക്കണം. So we have the sufficient reserve, general reserve, surplus, security premium. So we can take the 12,50,000 from the general reserve. So taken from the reserve. The 22,50,000 meet എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്തു? ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് 10 lakh റിസർവിന് 12,50,000. Then buyback is not specified here, so assume it is a par. So the first entry issuing the debentures 10 lakh, then taken from the reserve, general reserve accounted to the capital redemption reserve account is 12,50,000. Then buyback at a par means general entry is share capital account to shareholders. The amount is the 22,50,000. 22,50,000. This is 22,50,000. Then there is no buyback expenses. There is no investment. So only the last entry for making the payment of the buyback. Shareholders accounted to the bank. The amount is to 22,50,000. Okay. These are the two important problems relating with the buyback. The first, just refreshing journal entry. These are the journal entry. The issuing the share. Suppose for the purpose of the buyback, the issue the share. These are the entry. Suppose the issue in the debenture or the specified security. These are the entry for the debentures. And suppose use the reserve for the purpose of buyback. This is entry for the reserve. And these are entries regarding the buyback at share, at par, at a premium, at a discount, and buyback expenses and closing of the buyback expenses, the investment sold for the purpose of buyback, the profit and loss, and last entry for making of the buyback. Okay, the first problem, this is the first problem, and the buybacking expenses procedures. These are the entries regarding the buybacks procedures. And this second problem, this is second problem, and these are the solution for the second problem. And these are the entries regarding the buyback. Okay, thank you so much. Thank you for watching me.